Mario Lemos. Welcome, sir. And our assistant coach, Mr. Joe Paul Angeli. Yes. So, ladies and gentlemen, everyone namaskaram and esteemed good evening to you all. It's an absolute honor to welcome you all to the most awaited official team launch press conference of the most dynamic Forza Kochi FC, the Forza Kochi. Ladies and gentlemen, with the thunderous round of applause, let's kickstart this day. So, is to celebrate Forza Kochi FC, the Forza Kochi. Football in the Avisha Kanal Lake. Valavisha Naruguna and Forza Kochi FC. A milestone day at Hagamagana, Namella made a father. So, even moment like you find evening like a Bada Chandrika, and all the representatives from the press and all of you, I very cordially welcome you all to this very grand occasion. And today, we are not just unveiling a football club. We are igniting a new era of passion, pride and sportsmanship in India. So we are here to celebrate the spirit of football which excites us, which ignites us and brings us together as a community. And now we have Forza Kochi FC details like Forza FC Kochi, as we all know, led by our most celebrated, the pride of Malayalam film industry, our actor and team owner, Mr. Prithviraj Sukumaran, alongside co-owner, Mrs. Supriya Menon. Please, ladies and gentlemen, let's put our hands together for them. And the partners, Mr. Nasleen Mohammed, Mr. Shameen Bakhar, Mr. Pravesh Gurupalli, and Shaizul Mohammed, with CEO Mr. Ambrish Sambal, is committed to elevating Indian football to world-class standards and turning our football dreams into reality on a global stage. So let me take the privilege of welcoming all of our team to you all. So without further ado, excited wait. So let me take the privilege of welcoming our very talented and dynamic, the pride of Malayalam industry. Let me repeat that, Mr. Prithviraj Sukumaran, a superstar in the delivery. He is an inspiration to millions of us, be it in the terms of passion, determination, or his relentless pursuit of excellence. Inspiration, putting aside all his superstar standards in the Malayalam film industry. So it's a privilege to welcome you, sir. Over to you. Yes. There is a technical inconvenience. Hello. Namaskaram. In the Kerala Soccer League, Kochiയുടെ ടീമായ ഫോർസ കൊച്ചി ലോഞ്ചിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ സോക്കറിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പേരെടുത്താൽ അത് കേരളം മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പലർക്കും പരിചിതമല്ലാത്തൊരു വസ്തുത, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉള്ള സോക്കർ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ, ലീഗുകൾ, അതിൽ ISL ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ സോക്കർ ലീഗ് ഉണ്ട്. വലിയ രീതിയിൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരുപാട് കാണികൾ, സോക്കർ ഫാൻസ് കാണുന്നൊരു ലീഗാണ് ഇന്ത്യയുടെ ISL എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 45% പ്രേക്ഷകർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവർഷിപ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ സോക്കർ ഫാൻസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോക്കർ ഫാൻസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ഒരു സോക്കർ ലീഗ് ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം, വലിയ അഭിമാനമുള്ള കാര്യം. ആ സോക്കർ ലീഗിലെ കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം ടീമായ ഫോർസ കൊച്ചിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്നു, ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. ആദ്യ വർഷമാണ് ഈ വർഷം
ഈ സോക്കർ ലീഗിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സോക്കർ പ്രേമികളിൽ നിന്നും കാണികളിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സപ്പോർട്ടും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയും കിട്ടും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യാശിക്കുന്നു. വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ലീഗ് വളർന്ന് വലിയ നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സോക്കർ ലീഗുകൾക്ക് ഒരു ഫീഡർ ലീഗായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഇവിടെ അവസരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സിനും ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിനും കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ലീഗിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. അത് ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ മാത്രമല്ല, ഈ സോക്കർ ലീഗിന്റെ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ശുഭപ്രതീക്ഷകളോടും കൂടി ഇന്ന് ഔപചാരികമായി കൊച്ചിയുടെ സോക്കർ ടീം ഫോഴ്സ കൊച്ചി ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യണം. ഒന്നുകൂടി എത്തിച്ചേർന്നതിന് വലിയ സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഷമി ഞങ്ങളുടെ കോ ഓണറാണ്. കേരളത്തിലെ ഓതറൈസ്ഡ് ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് കേരള തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ആ ഗ്യാപ്പ് നികത്തുന്നതാണ് സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള എന്ന പറയുന്നത്. 6 ടീമുകളാണ് സൂപ്പർ ലീഗിൽ മാറ്റിവെക്കുന്നത്. അതിൽ കൊച്ചിയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെയേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണികൾ കളി കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ട് കൊച്ചിയിലാണുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലാ ലീഗുകൾ, കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറ് ഐ ലീഗ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ISL. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ട്രക്ചർ. അതിൽ തീർത്തും പ്രൊഫഷണൽ സൈക്കോളജിയോടുകൂടി ലോകോത്തര ഫുട്ബോളിന് മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ സൂപ്പർ ലീഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന്, കേരളത്തിലെ കളിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ലീഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളക്കാർക്കും അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ ഫുട്ബോൾ കാണികൾക്കും പ്ലേയേഴ്സിനും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നതിൽ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൽ തുടർന്നും, കാരണം ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് 3 മാസം ഓരോ വർഷവും. അതേസമയം താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളെ ഉയർത്തി വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ വളർത്താനുള്ള ഒരു അവസരവുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡും മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ ഇവിടെ ഹെഡ് കോച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് കോച്ച് ഫ്രം പോർച്ചുഗലാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ബംഗ്ലാദേശ് ടീമിനെ നയിച്ച ആളാണ്. അതുപോലെ കൊറിയൻ ലെവൽ 1 ഡിവിഷനുകളിലൊക്കെ ഹെഡ് കോച്ചായ ആളാണ്. പല ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളൊക്കെ നേടിക്കൊടുത്ത ആളാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് എത്രയും എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ നമ്മുടെ ജോപോളാട്ടനൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായി കിട്ടിയതിൽ ഞങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംഭാവനകൾ നൽകിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ ലഭിക്കും. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ളതും ഹെഡ് കോച്ചിന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം.
നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം കോഴ്സിനെക്കുറിച്ചും ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now the session is open for press. നമ്മുടെ ഫൂസ കൊച്ചി FC പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും we are open to answer. So please, over to you. രാജു എന്ന് പറയുന്ന നടൻ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായ മലയാളികൾ ഒരിക്കലും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലാത്തതാണ്. രാജു എന്തുകൊണ്ട് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഒരു നിക്ഷേപവുമായി വരുന്നു? ഫുട്ബോളിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൊച്ചി ഒരു ടീമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു? മലബാറും കോഴിക്കോടും കുറച്ചുകൂടി ഫുട്ബോളിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചി തിരഞ്ഞെടുത്തു? എന്തുകൊണ്ട് ഫുട്ബോളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു? സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഫുട്ബോൾ ലീഗ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഐഡിയ അല്ല. ഈ കേരള സോക്കർ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫുട്ബോൾ ലീഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നവാസ് ഗേറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വർഷങ്ങളായി അവരുടെ ഒരു പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി വന്നതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്പോർട്ടിംഗ് അറീനയിൽ സ്പോർട്ടിംഗ് സിനാരിയോയിൽ ഒരു ഭാഗമാകാൻ, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു പെയിന്റർ എന്ന നിലയിൽ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു അവസരമാണ്. ആ അവസരം എന്നിലേക്ക് ആദ്യം എത്തുന്നത് ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സാധ്യത എന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ കേരള സൂപ്പർ ലീഗിൽ 6 ടീമുകൾ ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്നും അതിൽ കൊച്ചിൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഒരു അവസരം എനിക്കുണ്ട് എന്നുമാണ് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊച്ചിൻ ടീമിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നത്. ഇതിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 6 ടീമുകളും സോക്കർ ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമാണ് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രൗണ്ടിന് വെളിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഈ ലീഗിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 6 ടീമുകളാണ്. കാരണം ഈ ലീഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 6 ടീമുകളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. അതിനാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്തുണയും വേണ്ടത്. സോക്കർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് വരുന്നുണ്ട്. നാളെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇത്തരം ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടൊരു ലീഗ് വരികയാണ്. അതിൽ ഭാഗമാകാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഐ ബി മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ആത്യന്തികമായിട്ട് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് ഇൻ കേരള എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൽ ബിസിനസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്, ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സീസണിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ നടന്നു വരില്ല. റൈറ്റ് നൗ ആ പ്രയോറിറ്റി ഈസ് ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സോക്കർ ലീഗ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിലൂടെ കേരളത്തിലെ പ്ലെയേഴ്സിന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലൂടെ അവർക്ക് അതിലും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുക. അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. ചെറിയൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. ആസ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏത് ചാനലിനാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ടറി നോട്ട് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആസ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യെസ്. ഹലോ. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക ആള് ക്രിക്കറ്റിനോട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ? കാരണം ക്രിക്കറ്റ് കാണുകയും അതിനെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫുട്ബോളിനോട് ഈ പേഴ്സണൽ കണക്ഷനും ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടോ ശരിക്കും ഈ ലീഗ് തുടങ്ങാനും? സോക്കർ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയമായെന്നുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്കൂൾ കാലയളവിൽ. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഫുട്ബോൾ കാണാറുണ്ട്. സോക്കർ കണ്ടു വളർന്ന ഒരുപാട് മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മലയാളി തന്നെയാണ് ഞാൻ. എന്റെ അച്ഛന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് സോക്കർ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനുവൽ ഇവന്റ് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ചേട്ടനും അതെ, ഞാനും അതെ. പക്ഷേ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കളിക്കാൻ അറിയാവുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പാഷനായി പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന സ്പോർട്ടാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇതുപോലൊരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സോക്കർ ലീഗിന്റെ ഭാഗമാകാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എടുത്തു. ആൻഡ് ഐ ആം മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു ബി വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദീസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ്. മാർക്കമാണെങ്കിലും അത് ജോപ്പോൾ സാർ ആണെങ്കിലും അത് ഇനി ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സ്, നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, എൻ്റെ കോ ഓണേഴ്സ് എല്ലാവരും.
അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നത് മാത്രം. അതല്ലാതെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് സോക്കർ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് അല്ല ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. നാളെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമാകാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹലോ, ഞാൻ മനോജ് മാത്യു, മലയാളം മനോരമ ഡെയിലി. നമസ്കാരം. രാജു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലീഗ്സ് ഉണ്ട്, ISL ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ലീഗ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വയനാട് KSLK വരും, കേരള പ്രീമിയർ ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണികളെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുക? പലപ്പോഴും എല്ലാവരും TV-യിൽ വിദേശ ലീഗുകളൊക്കെ കാണുന്നവരാണ്. ആ നിലവാരത്തിലുള്ള കളി ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ തന്നെ രാജു തന്നെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫീഡർ ലീഗായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ്. നല്ല സിനിമ എടുക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ കാണികൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലീഗ് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിൽ അത് സംഘടിപ്പിക്കാനും ഇപ്പൊ ഫോഴ്സ കൊച്ചി എന്ന കൊച്ചിയുടെ ടീം മാത്രമല്ല, മറ്റ് 5 ടീമുകളും നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള ട്രെയിനിങ് രീതികളും ഒരു ടീമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിങ്ങും ഒക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഈ ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാടുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു ടീം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സോക്കർ ലീഗിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാണികൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. സ്വാഭാവികമായി ആദ്യത്തെ വർഷമാണ്, ആദ്യ വർഷം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇതിലൂടെ നേടും എന്ന പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, ഹോപ്പ് ആൻഡ് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ആ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കണം എന്ന്. അതിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇവർക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ ഈ സംരംഭത്തിലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ്, ഒരു കോ ഓണറാണ്. ആൻഡ് ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയോടുകൂടി കാണികൾ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു സോക്കർ ലീഗിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആ ചിന്ത കേരളത്തിൽ പിറന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സോക്കർ ലീഗ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ISL 45% വ്യൂവർഷിപ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ISL ഏറ്റവും വലിയ ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉള്ള ടീമുകളിൽ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സായി മാറുന്നത്? കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വികാരം തന്നെയാണ്. ആ വികാരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. അത്തരം ഒരു വലിയ സോക്കർ ഫാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു വലിയ ലീഗ് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോടുകൂടി വലിയ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ കേരളത്തിൽ സ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്ട് സോക്കർ ആണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അത് കേരളത്തിന്റെ മുഴുനീള ഭാഗങ്ങളിൽ, ജില്ലകളിൽ സോക്കറിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കണക്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ആയിട്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്കില്ലിന് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയേഴ്സിന് അവർക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു വലിയ ഓണർ, ഒരു വലിയ പ്രിവിലേജ് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. എന്റെ ചോദ്യം ശ്രീ ജോപോൾ അഞ്ചലിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വന്ദന, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൽ നിന്നാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റാണ് താങ്കൾ. ഇപ്പം പല ക്ലബിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദേശീയ ടീമിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ പോലെ ഫുട്ബോൾ പ്രാന്തന്മാരുടെ ഒരു നാട്ടിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടാണ് ഇനി കളി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു കോച്ചിന്റെ ഒപ്പം. എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസിനെ താങ്കൾ കാണുന്നത്? അത് ഞാൻ ഒരുപാട് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിനോട് ഞാൻ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരെ അഡ്ജസ്റ്റ്, അതായത് കളിക്കുന്നതും കോച്ചിങ്ങും നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോച്ച് നമ്മളെന്താണോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചീഫ് കോച്ച് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കോച്ചുമായ ചർച്ച ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സ്, അത് നല്ലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ SLK കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ അപ്രോച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് SLK. ഈ പുറത്തുനിന്ന് പ്ലേയേഴ്സും ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സും അവരെ നല്ലപോലെ മിങ്കിൾ ചെയ്യിച്ച് കളിക്കാൻ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നടക്കണം. ഫുട്ബോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് പീരീഡാണ്. അതും എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നല്ലൊരു മേഖലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ ഈ പുതിയ ലീഗാണ്, ആദ്യത്തെ സീസണാണ്. അപ്പൊ ഈ VAR പോലത്തെ സാങ്കേതികതയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച്
ഇല്ല, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ വേറെ കളക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. കാരണം ഇവ നമ്മുടെ ISL വരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളി നടക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു തുടക്കമാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കളികൾ കണ്ട് കാണികൾ വരണം. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് SLK നല്ലൊരു ലീഗായി മാറും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ വർഷത്തെ കളികൾ നല്ല കളികൾ തന്നെയായിരുന്നു. 4 ടീമുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുവിധം നല്ല പ്ലേയേഴ്സും. അതായത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന, അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. അതിനുള്ള ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലബുകൾക്കും നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നോക്കാറുണ്ട്. നല്ലപോലെ നടക്കട്ടെ. And gentle reminder, please introduce yourself and the channel, please. From Women Broadcasting. ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ സുപരിചിതമാണ്. ഒരു ടീം ഓണർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? നല്ല എക്സ്പീരിയൻസാണ്. അതായത് ആ ഫീൽഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വരുമല്ലോ. അതായത് ഫുട്ബോൾ നല്ലപോലെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് വന്നാലും ഫുട്ബോൾ ചെറുതായിട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടത്. അപ്പം എന്തായാലും പിന്നെ ആരുടെ ബോഡിയുള്ള കോപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരാൾ തിരിച്ചു വരാൻ ഫുട്ബോളിന് ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരില്ലല്ലോ. എന്തായാലും പൃഥ്വിരാജിന് എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഫോഴ്സ കൊച്ചിയുടെ ഒരു കോർണറായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് കുമാരൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ സുപ്രിയമാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പം ഇതിൽ സുപ്രിയമാമിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എത്രത്തോളം? ഇങ്ങനൊരു അവസരം എന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മുതൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ജേഴ്സിയുടെ കളർ വരെ സുപ്രിയമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ സത്യം. നമുക്ക് അത്രയുണ്ട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത്, കേരള സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ആദ്യത്തെ സീസൺ മുതൽ തന്നെ ഇത് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സിലും ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും ലൈവായി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ മാച്ചും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ എന്നേക്കാൾ ക്വാളിഫൈഡ് ജോ പോൾ സാറും മാർക്കോയും ആയിരിക്കും. മലയാളത്തിലാണ് ഉത്തരം വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ജോ പോൾ സാറിന് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഷമീം സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹം രണ്ടുപേരും അതിന് എക്വിപ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ AFF ഇവർ 2 പേരും സ്കൗട്ട് ചെയ്ത പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ മുൻഗണന കേരള പ്ലേയേഴ്സിനാണ്. കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് കളിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി ISLO അതുപോലെ തന്നെ I ലീഗോ കളിച്ച പ്ലേയേഴ്സിനാണ് മുൻഗണന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം I ലീഗ് 3rd ഡിവിഷനും അതുപോലെ തന്നെ ISLും ഒക്കെ ഒരേ വിൻഡോയിലാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ SLKയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ 3rd ഡിവിഷൻ്റെതും അതുപോലെ ISLൻ്റെതൊക്കെ ഓരോ വിൻഡോയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പല കളിക്കാരെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം ഈ വിൻഡോയിൽ വരാത്ത കളിക്കാരാണ് SLKയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏറ്റവും മികച്ച സന്തോഷ് ട്രോഫി പോലെയുള്ള ടൂർണമെൻറ്റുകളിൽ കളിച്ച പ്ലേയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ടീമിലും 6 ഫോറിനേഴ്സും അതിൽ 4 ഫോറിനേഴ്സിന് ഒരേ സമയം കളിക്കാം. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ 6 പ്ലേയേഴ്സിനെ അണ്ടർ 23യിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനെയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ടീമും അതുപോലെ എടുക്കുന്നു. അപ്പം മൊത്തം ഒരു 30ഓളം പ്ലേയേഴ്സിന് കോച്ചിങ് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ഒരു മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഫിലോസഫി ആയിരിക്കും ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരള പ്ലേയേഴ്സിന് കൂടുതൽ നല്ല ശൈലിയിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇതിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. Good evening. This is Sabina here from Asian News International Airline. So I would like to know, like, how do you think the Super League Kerala is going to revolutionize the football culture and even the talents in Kerala? I'm assuming you'd like the answer in English. Yes, definitely. We are not hoping for a revolution. We are hoping for more of the start of an evolutionary cycle. So, like I mentioned in one of my answers before, what we are really looking forward to is the possibility that this league, this franchise, really opens up opportunities to the grassroots level skill that's currently available in Kerala. And I truly believe that we have a lot of skill as far as soccer is concerned. So if we can operate as a window to showcase the skill that is available in Kerala, for the players to start hoping for an opportunity on a big stage and to look at Super League and teams like Forza Kochi as their first stepping stone to what hopefully is an international career, that would serve the purpose for us. So more than anything, we just want to reach out to the players out there in Kerala, to the skill that is there in Kerala, and tell them that this is your opportunity to rub shoulders with international talent, to have the best training facilities at your disposal, to have world-class coaching staff like Marco and Joe Polza taking you through the strides. And hopefully we serve as a stepping stone for you to truly capture your potential and burst out on the international stage at some time later in your career. So what about the scouting process? How does it go? That is not a question that I am equipped to answer, unfortunately. Marco, would you like to take the question? Or Joe? Anyone? സ്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിരുന്നു KFL അതിൽ നിന്നും പ്ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ആരൊക്കെയാണ് മുന്നേ സന്തോഷമൊക്കെ കളിച്ചത്, ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ്, ഈ 6 ടീമുകൾക്കും കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാ ടീമുകളും കേരളത്തിലെ പ്ലേയേഴ്സും തന്നെയാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ, അത് പുറത്തുനിന്ന് അധികം പ്ലേയേഴ്സ് അതായത് ചെയ്തിട്ടാൻ തോന്നുന്നു. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ പകരം നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ടീമുകളിലും ഏവറേജ് കുറച്ച് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഏവറേജ് നമുക്ക് അതിന് താഴെ തരത്തിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ടീമുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ട്രയൽ നടത്തി കുട്ടികളെ സ്കൗട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ 23 അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്വാഡുണ്ട്, ഇത്ര പാടുള്ളതുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നല്ലൊരു കുട്ടിയാണ്, നല്ലൊരു പ്ലെയറാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ, അതായത് ചെറിയ ഷോർട്ട് പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ട്രയൽസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈസിൽ കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആരൊക്കെയാണോ കേരളത്തിൽ ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്കൗട്ടിങ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ മലയാളിയാണോ അതായത് സീനിയർ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാക്സിമം നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം ഇപ്പോൾ 3 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റനെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മളെ ഇവന്റിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്യാപ്റ്റനെ അനൗൺസ് ചെയ്തു. അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുഭാഷിഷ് റോയി ആയിരിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ. അദ്ദേഹം പിന്നെ ISL പ്ലെയറാണ്. നമ്മുടെ ഗോൾ വലയം കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പ്ലെയറാണ്. പിന്നെ ഫോർസ കൊച്ചിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പുറത്തുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 3 ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ കേരളക്കാരാണ്. അതിന് പുറമെ 6 പ്ലേയേഴ്സ് ഫോറിനേഴ്സാണ്. അഷ്റഫ് ചന്ദ്രഗിരി ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ പ്രകാരം കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത്
അക്കാഡമിക്കാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അടുത്ത വർഷം ഈ നമുക്ക് കളിസ്ഥലങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്, അത് ഉള്ളതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഈ വർഷം, അതായത് ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് തിരിയും. കാരണം ഒരുപാട് കാറ്റഗറിയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പുള്ള പ്ലേയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായി ഒന്ന് തുടങ്ങി ചെറിയ അക്കാദമി പോലെ ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലീസിന് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അതോടൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പോവുക. എന്തായാലും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലും. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ പിന്നെ ഓരോ ക്ലബുകൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടും സ്റ്റേഡിയവും ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതേപോലെയുള്ള സ്പോർട്സ് ഹബുകൾ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള അതിന് പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ അതിനുവേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ സമിറ്റിൻ്റെ അന്ന് 800 CR ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുന്നിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. From the Hindu, this is the coach Mario. Malapuram seems to have started his preparations early. I think they started a month ago. I think we are in the third week. I think we just about to start the third week preparations. So do you think this is going to be a level playing field, or do you think Malapuram starts a bit with Oh, well, you know, it is what it is. My job really is always to find solutions. I really always try to look at the positive. Then we had 1 week with the players. It was a good week. I could assess the players, and now we have 2 more weeks. And I look forward to these 2 weeks. Of course, the more time you have, the better, of course. But I think we'll be in a good shape for the first match. I think we have a competitive team. It's not the first time I play against John Gregory. I had a chance to play against him 2 times in the AFC Cup. Then we're looking forward, and hopefully I think we'll be in a good shape for the first match. All the best. രാജു, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം. ഇപ്പോൾ രാജു കൊച്ചിൻ ടീമിൻ്റെ ഉടമയായി, ലിസ്റ്റൻ സ്റ്റീഫൻ തൃശ്ശൂർ മാജിക് എഫ്സിയുടെ ഉടമയായിട്ടുണ്ട്, ആസിഫ് കണ്ണൂർ വയലേഴ്സിൻ്റെ ഉടമയായി, അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം ടീമിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് പ്രിയദർശൻ, സോഹൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവർ ക്രിക്കറ്റിലും ഫുട്ബോളിലും പൊതുവായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെ കടന്നു വരുന്നു. കേരള കായിക രംഗത്ത് ഫുട്ബോൾ മാത്രമല്ല ജനറലായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക രംഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സിനിമയുടെ നിക്ഷേപം വരുന്നതിന് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ്? എങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്? നിക്ഷേപം സിനിമയുടെ മാത്രമല്ല, അത് ഞങ്ങൾ സിനിമ നടന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലുള്ള വ്യക്തികളുമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നു മാത്രം. എന്നോടൊപ്പം ക്ഷമയുണ്ട്, നിങ്ങളിവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ണറുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമാക്കാർക്കിടയിലും ഇതിൽ നിക്ഷേപം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലാതെ സിനിമയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേർ, സിനിമയിൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, സിനിമയിൽ ഇൻ ജനറൽ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളൊരു ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി നടത്തുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ്, ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോകുന്ന 2 മേഖലകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷന്റെയും ഈ സ്മാർട്ട് ടിവികളുടെയും ഒക്കെ കാലത്ത്. സോ ഈ 2 ഇൻഡസ്ട്രീസ് തമ്മിൽ ഒരു കോലിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും 2 പേർക്കും ഗുണകരമാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കേരള സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ മാച്ചുകൾ നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ലൈവായി സിനിമാ ഫംഗ്ഷനുകൾ നടക്കുക, ട്രെയിലർ ലോഞ്ചുകൾ നടക്കുക, അതൊക്കെ ഇനി കാണാനിടയാകും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫോസ കൊച്ചി ആരാധകരെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ആരാധകരെ ആകർഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേറെ മാർഗങ്ങളുണ്ടോ? Could you also please introduce?
വേറെ മാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. ഞങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജോട്ടിന്റെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് വെച്ച് ആരാധകരെ ആകർഷിക്കാൻ. സെപ്റ്റംബർ 7-ാം തീയതിയാണ് ലീഗിന്റെ തുടക്കം. ആദ്യ ദിവസത്തെ മാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറവും കൊച്ചിയും തമ്മിലാണ്. അന്നൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയും പെർഫോമൻസസും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. തുടർന്നും ഉള്ള മാച്ചുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെയാണ്. ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ അത്തരം ഒരു സിംബിയോസിസ് ഉണ്ടാവുകയും കേരള സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ മാച്ചുകൾ വലിയ ഇവന്റായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന വിദൂരമല്ലാത്തൊരു ഭാവിയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വപ്നം. അതങ്ങനെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Again from the Hindu. In terms of glamour value, I think it seems to have the biggest name on this season. So has that helped you gain more financial support or more funding for the team? We have sponsors who have been kind enough to come forward and understand what we are trying to do and join hands with this. A couple of them are here. Steelex is one of the sponsors, and we have Cinder jersey sponsors and all that. But in all honesty, whoever decides to join hands with us right now should look at it as a long haul. Because like I've repeatedly said, we look at season 1 as a beginning of something that could be very big. So none of us are looking at it as how much money are we raising for season 1. What exactly is our ROI on season 1? That is not the priority right now. Right now the priority is that we put all our heads, efforts and money into trying and creating a world-class soccer league. And where it goes from there is something that all of us will find out together. Is there any more questions from the press? One, yes. ജോപ്പോളോടാണ്. ഇപ്പോൾ ടീമിന്റെ ഒരു ഘടന 25-അംഗ ടീം. 25-അംഗ ടീമിൽ 6 വിദേശ താരങ്ങൾ, അണ്ടർ 23-ലെ 4 താരങ്ങൾ, 9 ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ, 6 മലയാളി താരങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഘടന. അപ്പോൾ 25-അംഗ ടീമിൽ 6 മലയാളി താരങ്ങളും അണ്ടർ 23-ലെ താരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 10 മലയാളി താരങ്ങൾ 25-അംഗ ടീം മിനിമം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ 25-അംഗ ടീമിൽ 10 മലയാളി താരങ്ങൾ വീതം 6 ടീമിൽ വരുമ്പോൾ 60 മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് വരും. മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് ഇത്രയധികം പ്രൊമോഷനും ഇത്രയധികം അവസരവും സമകാലിക ഫുട്ബോളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാണ് ജോപ്പോൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്? വർഷങ്ങളായി കളിക്കളത്തിലും അതിനുശേഷവും തുടരുന്ന ഒരാളുടെ രീതിയിൽ മലയാളി താരങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? മലയാളി താരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിദേശ താരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പ്ലേയേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ നമ്മളധികം അതിന് പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ കേരളത്തിലെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ പ്ലേയേഴ്സിനെ കളിക്കാനുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോമില്ല. അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മളെ SLKയിൽ കൊണ്ടുവരിക, അവരെ കളിപ്പിക്കാനുണ്ട്. ഈ 60 പ്ലേയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് കേരളത്തിലുണ്ട്, അവർക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SLK വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കേരള പ്ലേയേഴ്സിനാണ് ഗുണം. കാരണം 4 പ്ലേയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എന്താകും? അണ്ടർ 20 കമ്പൽസറിയാണ് 2 പ്ലേയേഴ്സിനെ കളിപ്പിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് കുട്ടികൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടുള്ള കേരള പ്ലേയേഴ്സ്, കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിച്ചവരാവോ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കളിച്ചവരാവോ, അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. അവരിത് പ്രൊഫഷണൽ തന്നെയല്ല, എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ അതൊരു പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരുപാട് ചാൻസ് ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് SLKക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള കേരള പ്ലേയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് മുൻഗണന നമ്മൾ കേരള പ്ലേയേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് അധികം കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർ കളിച്ചു വന്നാലാണ് നമ്മൾ കേരള പ്ലേയേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നോട് ദിവസം ചോദിച്ചു ഇന്ത്യൻ കേരള പ്ലേയേഴ്സ് വളരെ കുറവാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കളിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല. ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ ഇന്ത്യൻ ടീമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സഹൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ആകെയുള്ള ഒരു കേരള പ്ലേയർ. അതുപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരള പ്ലേയേഴ്സിനെ കളിച്ച് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പോഷർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ
കാരണം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കേരള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്ല കളിക്കാൻ. അതിപ്പോൾ ഈ SLKയുടെ ലീഗോടുകൂടി തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സുകൾ അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് കവറേജാണ് നൽകുന്നത്. ഈ കവറേജ് ഇതിന് ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. കാരണം നമ്മൾ കളിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് കവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അത് കുറച്ച് ഡൗണായി. അതായത് മീഡിയ ശരിക്കും സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും പറയാനായിട്ട് പ്ലേയേഴ്സിന്. അവർ നിങ്ങൾ പേര് എഴുതി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, പൃഥ്വിരാജ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളറാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒരു കളി ജയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ബോൾ ജയിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജോബോളഞ്ചേരി ബോൾ ജയിക്കുന്നു, അവർ പേര് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ജനങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പ്ലേയേഴ്സിനെ കളി തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അതായത് രാജ്യങ്ങളെ നല്ലപോലെ കളിച്ചാൽ ഇരിക്കുന്ന ചാൻസ്. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കളിച്ചാലാണ് നാളത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ. കാരണം ഇന്ന് കളിച്ചാലേ നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് കേരള പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരുപാട് ചാൻസുകളാണ് SLK കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതെന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഒരു കടമ കൂടിയാണ്. അവർ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം. കാരണം അത് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. കാരണം കളിച്ച പ്ലെയർക്കാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേരള പ്ലേയേഴ്സിന് നല്ലൊരു ചാൻസാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഹേമ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, പറയാൻ എനിക്കുമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഫോഴ്സ കൊച്ചിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ നമുക്ക് രീതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചാൽ മതിയോ? Is there any other questions regarding നമ്മുടെ ഫോഴ്സ കൊച്ചി FC നെ പറ്റി വേറെ questions ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ we are wrapping up the press session for ഫോഴ്സ കൊച്ചി FC. I'm assuming ഇനി നമുക്ക് questions ഒന്നും ഇല്ല. Yes? Okay.